वंदे मातरम फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हवे आपणो त्रिकोणमितीय समीकरणों। तो कोई एक ज चल धरावतुं होय एवुं समीकरण जे त्रिकोणमितीय विधेयोने पण समावे, एटले के जे समीकरण कोई एक चलना त्रिकोणमितीय विधेयोने समावे, जे समीकरण कोई एक चलना त्रिकोणमितीय विधेयोने समावे तेने त्रिकोणमितीय समीकरण कहे छे। आनो मतलब एवो थाय मित्रों कि सपोज एफ थीटा छे, तो आ तमारुं विधेय थई गयुं। केवी रीते? तो कि थीटा ए चल छे, पछी हूँ अहींया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लखूँ, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेर थीटा लखूँ, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा लखूँ, गमे ते लखी शकूँ। तो आवा प्रकारना जेटला पण समीकरणों होय तेने त्रिकोणमितीय समीकरण कहे छे। अने उकेलनी वात करवानी छे आपणे, तो चलनी जे किंमतो समीकरणनुं समाधान करे ते त्रिकोणमितीय, एक्चुअली आ त्रिकोणमितीय विधेयनो नहीं पण कोईपण चलनो कोईपण समीकरण आप्युं होय तमने समाधान करे ते उकेल। तो चलनी जे किंमतो समीकरणनुं समाधान करे ते त्रिकोणमितीय विधेयनो उकेल कहेवाय छे। हवे अहींया आपणे बे टाइपना उकेलनी वात करवाना छे। एक छे सामान्य उकेल अने बीजो एक छे व्यापक उकेल। ओके, सामान्य अथवा मुख्य उकेल। एक छे मुख्य उकेल प्रिंसिपल सॉल्यूशन अने बीजू छे व्यापक एटले के जनरल सॉल्यूशन। तो आ शुं छे बंने? तो जे उकेल संवृत अंतराल 0 થી 2π માં મળે તેને मुख्य उकेल एटले के प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहे छे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहवाय छे। तो आनो मतलब शुं थाय? तो पहला थोड़ुंक आ समझी लईए, पछी आपणे जईए व्यापक उकेल पर। बराबर छे? तो हूँ अहींया तमने उदाहरण आपूँ। टेक्स्टबुक में जे उदाहरण छे एनो ज उपयोग करीए આપણે જો પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન સમજવા માટે, તો વધારે યોગ્ય ગણાશે। એ પહેલાં થોડીક ચર્ચા એની કરી લઈએ। યાદ કરાવી દઉં તમને કે આજે આપણું ચક્કરડું છે, એમાં ઓલ, એસ, ટી અને સી। ઓકે, પ્રથમ ચરણમાં બધા ધન, બીજા ચરણમાં સાઇન ધન, સાઇન એટલે કોસેક, ટેન એટલે કોટ અને ચોથામાં કોસ એટલે સેક। હવે આ જે મુખ્ય ઉકેલ છે के व्यापक उकेल है, आमा समीकरण तमारू गमे ते स्वरूप में आप्युं होय, मारे कोई एक चलना स्वरूप में एटले के आखू कॉस में, तो आखू कॉस में लई आववानुं पॉसिबल होय त्यां सुधी। बराबर छे? अने जे जवाब मळशे ने ए जवाब तमने मात्र साइन, कॉस अने टेन माटे मळशे। एटले के कॉसेक, सेक अने कॉट होय तो आपणे व्यस्त करी देवाना। ओके, एटले जवाब तमारे साइन, टेन अने कॉस में विचारवानो छे। ओके, बीजी एक वस्तु के साइननी बात करिए तो पहला अने बीजा में धन है, तो एनो मतलब तीजा अने चौथा में ऋण हशे। पहला अने बीजा में धन तो तीजा अने चौथा में ऋण। ए ज रीते टेन पहला अने तीजा में धन तो बीजा अने चौथा में ऋण। कॉस पहला अने चौथा में धन तो बीजा अने तीजा में ऋण। हवे ज्यारे प्रिंसिपल सॉल्यूशननी बात करीए छे, किंमत तमने प्लस माइनस गमे ते आपी शके। तो किंमत तमने प्लस माइनस गमे ते आपे, तमारे बे चरण में वेल्यू विचारवानी छे। केम? तो कि 0 थी लईने, जो अहींया तमारुं 0 छे, अहींयाथी लईने आखुं चक्र तमे पूर्ण करशो पछी अहींया 2π आवशे। तो मारे 0 नो उपयोग करवानो छे, 2π नो उपयोग करवानो नथी। सॉरी, अहींया विवृत अंतराल आवशे, संवृत अंतराल नहीं आवे। 0 नो उपयोग करवानो छे। 0 अथवा 2π बंनेमांथी एक ज वापरी शकूँ। तो सपोज मारुं 0 बिंदु आवे छे, तो मारे 0 लेवानुं छे, 2π लेवानुं नथी, छे बंने सेम बिंदु। तो
એનો મતલબ કે સપોઝ તમને હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો ઉદાહરણમાં જો તમને ખ્યાલ વધારે આવશે, મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ઉદાહરણ 18 લઉં તો ત્યાં તમને શું કીધું છે કે માત્ર મુખ્ય ઉકેલ શોધવાનો છે કોનો, તો કે sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3/2નો. ઓકે, sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3/2નો. હવે આ ચકરડું જે સમજ્યા આપણે એને થોડુંક હજી વિસ્તારું. ઓલેસ્ટીસી તો મને જોઈશે જ, બીજું વ્યાપક ઉકેલમાં મને વાયની જરૂર પડશે, તો એ વાયના હિસાબથી અહીંયા લખું છું. પહેલાં ચરણમાં તમે થીટા લખો, વાય લખો, ચાલે. અહીંયા તમને શું જોઈશે તો કે કિંમત 0 થી 2π ને અનુરૂપ, તો અહીંયા તમારું બિંદુ આવે છે a ડેશ, એટલે હું લખું છું પાઈ, તો અહીંયા લખાય પાઈ માઇનસ વાય. શું થયું તો કે પાઈથી ઊંધી તરફ ગયા એટલે પાઈ માઇનસ વાય. મિત્રો આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા છે, પાઈથી સીધી દિશામાં આવું છું, ધન દિશામાં, ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં, તો અહીંયા લખાશે પાઈ પ્લસ વાય. એકદમ ધ્યાનથી, પહેલા ચરણમાં વાય લખાશે, બીજા ચરણમાં પાઈ માઇનસ વાય લખાશે. કેમ તો કે પાઈથી વિરુદ્ધ દિશામાં ગઈ, આપણી જે દિશા છે એના કરતાં હું વિરુદ્ધ દિશામાં ગઈ, તો શું લખાશે તો કે પાઈ માઇનસ વાય લખાશે. ત્રીજા ચરણમાં આપણે ધન દિશામાં જઈએ છીએ, પાઈથી આપણે કઈ દિશામાં જઈએ છીએ તો કે ધન દિશામાં જઈએ છીએ, તો શું થશે તો કે મારે બતાવવાની છે ધન દિશા, એટલે પાઈ પ્લસ વાય. અને ચોથા ચરણમાં જુઓ, અહીંયા તમારો જવાબ 0 થી 2πની વચ્ચે માંગ્યો છે. જવાબ તમારો ક્યાં છે તો કે 0 થી 2πની વચ્ચે, તો એનો મતલબ કે હું માઇનસ વાય નહીં લખી શકું. માઇનસ વાય એ 0 થી 2πની વચ્ચે નહીં હોય, આ 0 થી 2πમાં નહીં આવે. તો મારે શું કરવું પડશે તો કે અહીંયા 0 થી સ્ટાર્ટ કરીને અહીંયા 2π પર સ્ટોપ થયા, તો 2πથી ઉલટી તરફ જાઉં છું એટલે 2π માઇનસ વાય. હવે 2πમાંથી કશું કાઢશો તો એ જવાબ તમારો અહીંયા ચોથા ચરણમાં આવશે. એટલે આ બંને વસ્તુ સાથે રાખીને, બંને વસ્તુ સાથે ચાલીને આપણે આગળ વધશું પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન તરફ. ઓકે, તો પહેલું કામ કરવાનું છે ડિસાઇડ કરવાનું વાય. ચલો, √3/2, તો √3/2 એટલે સાઇન કેટલું લખાય, ધન છે એટલે પહેલી વખત ધન પહેલા ચરણમાં આવે, બીજા ચરણમાં પણ આવે. ચલો, પહેલાં √3/2 એટલે કિંમત કઈ આવશે? યસ, વિચારો. યસ, એક્ઝેક્ટલી π/3. ઓકે, તો હવે મારે પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન, બસ બીજું કશું જ નથી કરવાનું, ડાયરેક્ટ આન્સર લખવાનો છે. પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન, મુખ્ય ઉકેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મળશે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ધન છે તો પહેલાં અને બીજા બંને ચરણમાં, તો પહેલા ચરણમાં જુઓ આ તમારો વાય થઈ ગયો ડિસાઇડિંગ, તો π/3, અથવા બીજા ચરણમાં પણ સાઇન ધન છે તો પાઈ માઇનસ π/3, π/3 અથવા પાઈ માઇનસ π/3. અહીંયા લસા લઉં તો 3π માઇનસ પાઈ એટલે 2π/3. તો આ થઈ ગયું તમારું પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન. મેઇન કામ આ બંને કરશે. ધન છે તો પહેલાં બીજા ચરણમાં સાઇન છે એટલા માટે, અને ધન છે તો પહેલાં અને બીજા ચરણમાં, તો પહેલા ચરણમાં સીધું વાય, બીજા ચરણમાં પાઈ માઇનસ વાય. ઓકે, ચલો હજી ઉદાહરણ 19 જોઈએ. ઉદાહરણ 19માં તમને આપ્યું છે tan x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/3, -1/√3. ચલો, તો પહેલાં તો માઇનસ ચિહ્ન અત્યારે ભૂલી જાઓ, આપણે ચરણ પ્રમાણે યસ ખબર છે. માઇનસ ચિહ્ન એટલે કયા ચરણમાં તો કે બીજા અને ચોથા ચરણમાં. ઓકે, બીજા ચરણમાં શું લખાશે પાઈ માઇનસ વાય, અને ચોથા ચરણમાં શું લખાશે 2π માઇનસ વાય. જોજો હા, અહીંયા તમને 0 થી 2π આપ્યું છે એટલા માટે આ રીતે લઈએ છે. જો આ કિંમત બદલાઈ ગઈ ને તો એને અનુરૂપ પાછા ચેન્જીસ આવશે, એ તમે 5મા ચેપ્ટરમાં પણ જોશો. ઓકે, સંકર સંખ્યામાં ફરીથી જોશો. અત્યારે માઇનસને એમનું એમ રવા દઉં છું. tan 1/√3 એટલે કેટલું થાય તો કે π/6 થાય. ઓકે, વાય મારું ડિસાઇડ થઈ ગયું. તો ધેરફોર મુખ્ય ઉકેલ, સીધો આન્સર. આ તમને 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે, 2 માર્કમાં જો પૂછવું હોય તો બંને સાથે પૂછશે, વ્યાપક અને મુખ્ય ઉકેલ, અથવા એકલો વ્યાપક ઉકેલ.
ચલો મુખ્ય ઉકેલ શું થશે તો કે પહેલું પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6, આ માઇનસ જે છે અહીંયા આવી ગયું, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6 અને 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6 અને બીજું મળશે તમને 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6. તો અહીંયા હું લખી શકીશ 5 પાઈ બાય 6 અને 11 પાઈ બાય 6. ઓકે, આગળ મેં ઓર લખ્યું છે, ઓર નહીં આવશે અને આવશે, બંને જગ્યાએ આ સોલ્યુશન મળશે, આ અથવા નહીં, બંને જગ્યાએ, બંને નહીં મિત્રો. આમ જોવા જાઓ ને તો આ ચરણ જેમ જેમ તમે આમ ફરતા જાઓ ચક્કર, એમ અહીંયા પણ આવે, અહીંયા પણ આવે, પાછું ફરો, પાછું અહીંયા આવે, અહીંયા આવે, એટલે અસંખ્ય કિંમતો મળશે અને એ જ છે તમારો વ્યાપક ઉકેલ. ઓકે, તો આ મળી ગયો મુખ્ય ઉકેલ. હવે જઈએ વ્યાપક ઉકેલ પર. મેં તમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે ચક્કરડું જેમ જેમ ફરતા જાઓ, આ ચક્કરડું જેમ જેમ ફરતા જાઓ તેમ એક કિંમતના બે જવાબ તો અહીંયા પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન એટલે મુખ્ય ઉકેલમાં મળ્યા. એવી રીતે પાછું ચક્કર ફરશો હવે 2 પાઈથી 4 પાઈમાં તો પાછા જવાબ મળશે, 4 પાઈથી 6 પાઈમાં પાછા જવાબ મળશે. એવી રીતે અસંખ્ય, એ જ રીતે ઋણ જાઓ તો પણ, ઋણ દિશામાં જાઓ તો પણ અસંખ્ય ઉકેલ મળે. આને કહેવાય છે જનરલ સોલ્યુશન, વ્યાપક ઉકેલ. તો આ જે છે પહેલું લખું છું સાઇન માટે, તમારે યાદ રાખવાનું છે સાઇન એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન વાય. આમ જોવા જાઓ ને તો બહુ ઇઝી છે, તમે સાઇન એક્સ માઇનસ સાઇન વાય લખશો ઇક્વલ ટુ 0, સમીકરણ ફેરવાઈ ગયું તમારું. સાઇન એક્સ માઇનસ સાઇન વાય ઇક્વલ ટુ 0 લખો, એસ માઇનસ એસની ફોર્મ્યુલા લગાડો, ટેક્સ્ટબુકમાં તમને સોલ્યુશન આપ્યું જ છે. ઓકે, તો એની મદદથી તમને વ્યાપક ઉકેલ મળે છે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન પાઈ પ્લસ -1/n ઇન્ટુ વાય. આ છે સાઇનનો વ્યાપક ઉકેલ. જો કોસેક આપ્યું હોય તો સાઇનમાં ફેરવીને પછી આન્સર લખવાનો. ચલો તે જ રીતે કોસની વાત કરીએ તો કોસ ઇક્વલ ટુ કોસ વાય. જો ફરીથી સમજાવું, અહીંયા તમારે આવું કરવાનું છે. જો ઉકેલ આ કેવી રીતે આવ્યો એ જાણવું હોય તો ટેક્સ્ટબુકમાં તમને આપેલું જ છે. ઇક્વલ ટુ 0, સી માઇનસ સીની ફોર્મ્યુલા લગાડો, બે જગ્યાએ 0 આવશે તમારો, 2cc -2ss. ઓકે, તો આ પણ 0, આ પણ 0, પછી સાઇનના શૂન્યોનો ગણ તમને ખબર છે. ઓકે, ચલો અહીંયા હું શૂન્યોનો ગણ પણ લખી દઉં. સાઇનના શૂન્યોનો ગણ શું થશે આપણને જરૂર પડશે, એટલા માટે યાદ કરાવી દઉં. n પાઈ n બિલોંગ્સ ટુ z. આ n આપણો જે છે એ હંમેશા પૂર્ણાંક સંખ્યા હશે. કોના શૂન્યનો ગણ લખ્યો મેં અહીંયા? સાઇનના. કોસ માટે વ્યાપક ઉકેલ આવશે 2n પાઈ ± y, અને એના શૂન્યોના ગણની વાત કરું તો એમાં શૂન્યોનો ગણ આવશે કોસ માટે π/2 વાળા બધા જ ગુણક, એટલે 2n + 1 π/2 n બિલોંગ્સ ટુ z. ત્યાં આપણે કે સ્વરૂપે લખ્યો તો અહીંયા આપણે અચળ બદલી નાખ્યો, n લખો કે લખો બહુ ખાસ ફરક પડતો નથી. 10x = 10y, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. સાઇન માટે મુખ્ય ઉકેલ વ્યાપક ઉકેલ, કોસ માટે વ્યાપક ઉકેલ, અને 10 માટે વ્યાપક ઉકેલ x = n પાઈ + y, n = 10 પાઈ + y. ઓકે, ફરીથી n બિલોંગ્સ ટુ z, અને 10ના શૂન્યોનો ગણ તો એ પણ જ્યાં સાઇન શૂન્ય ત્યાં tan શૂન્ય. કેમ? તો કે અંશમાં સાઇન છે, એટલે સાઇન જ્યાં જ્યાં શૂન્ય થશે ત્યાં tan પણ શૂન્ય થશે. તો આ થઈ ગયો તમારો 10ના શૂન્યોનો ગણ. ઓકે, તો આની મદદથી હવે આપણે એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરશું. એક્સરસાઇઝ નંબર 3.4. શું કીધું છે? પહેલા પ્રશ્નમાં તમારે બંને મેળવવાના છે, મુખ્ય ઉકેલ અને વ્યાપક ઉકેલ. તો પહેલો પ્રશ્ન, 10x = √3. 10x = √3. પહેલાં તો √3 લો એટલે ક્યાં આવે? y નક્કી કરો. યસ, π/3. આ તમારો y થઈ ગયો.
તો મુખ્ય ઉકેલ શું થઈ જશે? બોલો, ધન છે એટલે કયા કયા ચરણમાં? તો કે પહેલા અને ત્રીજા. ઓકે, પહેલા ચરણમાં તો ડાયરેક્ટ પાઈ, ત્રીજા ચરણમાં પાઈ પ્લસ વાય. તો મુખ્ય ઉકેલ થઈ ગયા. આ રફ કામ કરી જ લેવાનું એટલે ભૂલ થાય જ નહીં. વાય અને સોરી ઓકે ચલો કંઈ વાંધો નહીં. વાય અને પાઈ પ્લસ વાય. વાય એટલે તમારું પાઈ બાય 3 અને પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 3. તો મુખ્ય ઉકેલ મને બે મળી ગયા, પાઈ બાય 3 અને 4 પાઈ બાય 3. ચલો, મુખ્ય ઉકેલનું કામ થઈ ગયું. હવે વ્યાપક ઉકેલ માટે વાય તો આપણી પાસે છે જ, બસ કિંમત મૂકી દો અહીંયા. વ્યાપક ઉકેલ શું મળશે? તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પાઈ પ્લસ વાય. ઓકે, જે મુખ્ય ઉકેલમાં પહેલું હોય ને એનો વાય તરીકે ઉપયોગ કરવાનો. ઓકે, જે મુખ્ય ઉકેલમાં પહેલું હોય એનો વાય તરીકે ઉપયોગ કરવાનો. આ ધ્યાન રાખવું પડશે અહીંયા વ્યાપક ઉકેલ લખતી વખતે. આ જે તમારું પહેલું છે એ તમારું વાય થશે. ઓકે, એટલે મુખ્ય ઉકેલ દર વખતે માંગ્યો હોય કે નહીં માંગ્યો હોય તમારે મેળવવો પડે. અને જો તમને એમ કીધું છે કે વ્યાપક ઉકેલનો ગણ તો ગણમાં લખી દો. શું? તો કે n પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 3 n બિલોંગ્સ ટુ z. n પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 3 n બિલોંગ્સ ટુ z. ઓકે, નંબર 2 sec x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. ચલો, સેક છે, ધન છે પહેલાં અને ચોથા ચરણમાં. પહેલા ચરણમાં સીધું વાય લખાય, ચોથા ચરણમાં 2 પાઈ માઇનસ વાય લખાય. ચલો, સેકની કિંમત તો મને 2 ખબર જ છે, પણ અહીંયા જો કોસને લખું તો 1/2. હવે કોસ ક્યાં ધન થાય? પહેલાં અને ચોથા ચરણમાં, એ તો સિમિલર, પણ 1/2 કિંમત ક્યાં આવે? તો કે 1/2 કિંમત આવશે 1/2 કિંમત આવશે તમારી યસ કોસ પાઈ બાય 3 પાસે. તો અત્યારે મુખ્ય ઉકેલ માટે આ વાય થઈ ગયો. વ્યાપક ઉકેલ માટે પણ આ જ વાય થઈ ગયો કારણ કે પહેલું ચરણ છે. ચલો તો લખી નાખીએ મુખ્ય ઉકેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 3 અને ચોથા ચરણમાં શું લખાશે? 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3. એટલે શું લખાય? તો કે પાઈ બાય 3 અને જો અહીંયા લસા લેશો તો 5 પાઈ માઇનસ પાઈ એટલે 5 પાઈ બાય 3. હવે વ્યાપક ઉકેલ તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ આ તમારી પહેલી કિંમત પાઈ બાય 3 n બિલોંગ્સ ટુ z. આ દાખલાઓ કરતાં પહેલાં વ્યાપક ઉકેલ અને મુખ્ય ઉકેલ ત્રણના વ્યાપક ઉકેલ થોડા ધ્યાનમાં લઈ લેજો. 2-3 વાર પ્રેક્ટિસ કરી લેજો તો વધારે લખવાની મજા આવશે, કરવાની મજા આવશે. સેટમાં લખવું હોય તો સીધું આ જ સેટમાં લખાય. મેં તમને એકમાં બતાવ્યું. ચલો, cot x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -√3. તો બોલો tan શું થશે? આપણે ટેનમાં ફેરવી જ દઈએ. -1/√3. હવે માઇનસ એમનું એમ રાખો. tan 1/√3 એટલે પાઈ બાય 6. ચલો, tan ઋણ કયા ચરણમાં? બીજા અને ચોથા. તો બીજા ચરણમાં લખાશે પાઈ માઇનસ વાય અને ચોથા ચરણમાં લખાશે 2 પાઈ માઇનસ વાય. તો મુખ્ય ઉકેલ બોલો શું થશે? યસ, પાઈ માઇનસ વાય એટલે પાઈ બાય 6 અને 2 પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 6. બોલો આ થઈ જશે 5 પાઈ બાય 6 અને આ થઈ જશે 11 પાઈ બાય 6. હવે આનો ઉપયોગ આપણે વ્યાપક ઉકેલમાં કરશું. તો વ્યાપક ઉકેલ બોલો tan માટે શું છે? તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પાઈ પ્લસ વાય એટલે તમારો 5 પાઈ બાય 6. જોજો મિત્રો, વાય કશે આપણે ઉલ્લેખ નહીં કરીએ ને તો એ ચાલે. અહીંયા પણ હું એટલા માટે લખું છું કારણ કે આ તમને લખવાની ખબર પડે. બાકી વાય કશે આપણે એનો ઉલ્લેખ ન કરીએ તો પણ બિલકુલ ચાલે એમ છે, કોઈ જ વાંધો આવે એમ નથી. ચલો નેક્સ્ટ, cosec x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. તો સાઇનમાં શું લખાશે? sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. સાઇન ઋણ ક્યાં? તો કે ત્રીજા
અને ચોથા ચરણમાં. ત્રીજા ચરણમાં શું લખશું? તો કે પાઈ પ્લસ વાય, ચોથામાં 2π માઇનસ વાય. ઓકે, ચલો પહેલાં તો નક્કી કરીએ. sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/√2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન 1/√2 નહીં, સોરી 1/2. 1/2 વેલ્યુ ક્યાં આવશે સાઇનની? તો કે π/6 પર. સાઇન π/6 1/2. તો મુખ્ય ઉકેલ, બોલો મુખ્ય ઉકેલ શું થઈ ગયો? તો કે પાઈ પ્લસ π/6 અને 2π માઇનસ π/6. પાઈ પ્લસ π/6 અને 2π માઇનસ π/6 થઈ ગયું. તો જવાબ આવી ગયો તમારો. શું થશે? તો કે 7π. જવાબ આવશે તમારો 7π અને 11π/6. ઓકે, ચલો હવે પ્રશ્ન 5થી તમારે માત્ર જનરલ સોલ્યુશન મેળવવાના છે. વ્યાપક ઉકેલ 5થી 9 સુધી બધામાં, પણ અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ આપ્યું નથી, તમારે લાવવાનું છે. જે રીતે મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું હતું કે અહીંયા cos 4x માઇનસ cos 2x લઈ લો ઇક્વલ ટુ 0. તો c માઇનસ c, તો -2ss કરો સરવાળો 4x પ્લસ 2x 6x/2 2 વડે ગુણ્યું છે એટલે ભાગવાનું યાદ રાખવાનું. ફક્ત યાદ રાખવાની મેથડ છે, હું દર વખતે બોલું છું. બાકી એવું કંઈ આના લીધે અહીંયા 2 છે એટલે 2 આવે છે એવું નથી. એટલે ફરીથી જોઈ લઈએ શું થશે. -2 સાઇન સરવાળો ભાગ્યા 2 ઇન્ટુ સાઇન બાદબાકી ભાગ્યા 2 એટલે 2x/2 ઇક્વલ ટુ 0. ચલો તો શું થશે અહીંયા? -2 સાઇન 3x ઇન્ટુ સાઇન 2x ઇન્ટુ સાઇન x ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ કંઈક આવું છે, a ઇન્ટુ b ઇક્વલ ટુ 0. તો એનો મતલબ શું થાય? કે આ તો a ઇક્વલ ટુ 0 અથવા b ઇક્વલ ટુ 0 અથવા બંને ઇક્વલ ટુ 0. હવે -2 તો 0 થવાનું નથી, તો એનો મતલબ કે સાઇન 3x બરાબર 0 અથવા, હવે અહીંયા અથવા આવશે. કેમ? તો કે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક 0 હોઈ શકે. ચલો સાઇનના શૂન્યનો ગણ મેં તમને યાદ કરાવ્યો, એટલે ડાયરેક્ટ લખાશે nπ. ઓકે, બિલોંગ્સ ટુ z આપણે છેલ્લે લખશું nπ/3. અહીંયા શું થશે? તો કે અહીંયા પણ nπ આવશે. હવે જરાક અહીંયા વિચારો કે આમાં જો હું કિંમતો મૂકવા જાઉં તો કઈ આવે? તો કે n બરાબર 1 મૂકો તો π/3, અહીંયા આવે 2π/3, અહીંયા આવે 3π/3, 4π/3, 5π/3, 6π/3. હવે આને તો કંઈ નહીં કરાય, આને હું લખી શકું પાઈ. આ બંનેને પણ કશું નહીં થશે, આને લખી શકીશું 2π. તો અહીંયા જો તમે કિંમત મૂકશો ને તો અહીંયા પણ આવશે પાઈ, 2π, 3π. તો એનો મતલબ કે આમાં જે કિંમતો છે, ઓકે, એ બધી જ કિંમતો આમાં જે કિંમતો છે એ બધી જ કિંમતો આ ગણમાં છે. એટલે કે આ ગણ મોટો છે, ભલે તમને લાગે નાનો છે /3 છે એટલે, પણ આ ગણની કિંમતો દરેકે દરેક કિંમતો આ ગણમાં સમાયેલી છે. તો એનો મતલબ કે એક્સનો મુખ્ય ઉકેલ જો પહેલાં લખવું હોય ત્યારે આપણે આમ લખી શકીએ nπ/3 યોગ n બિલોંગ્સ ટુ z યોગ nπ n બિલોંગ્સ ટુ z. હવે સેટ લખ્યો છે તો હું અહીંયા પણ લખી દઉં ગણ, ઉકેલોનો ગણ. બરાબર. હવે યોગ કરવા જાઓ તો એકચ્યુઅલી મોટો સેટ આવે, તો મોટો સેટ કયો છે? આ છે. તો તમારો ઉકેલોનો ગણ આવશે nπ/3 n બિલોંગ્સ ટુ z. ઓકે, તો આ થઈ ગયું તમારો વ્યાપક ઉકેલનો ગણ. વ્યાપક ઉકેલનો ગણ nπ/3 n બિલોંગ્સ ટુ z. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 6 પર જઈએ. cos 3x પ્લસ cos x માઇનસ cos 2x. હવે અહીંયા તમે ગમે તે બે લો, કોઈ ફરક નહીં પડે, બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લઈ શકાય. ત્રણમાંથી કોઈ પણ બેનું તમે મેળવી શકો. તો ચલો પહેલાં બે લઈ લઈએ, c પ્લસ c કરીએ તો 2cc કરો સરવાળો 4x/2 એટલે 2x. હવે મિત્રો થોડુંક ડાયરેક્ટ લખતા શીખજો. બાદબાકી કરો તો 3x માઇનસ x તો 2x/2 એટલે x. ચલો બંને પદમાં cos 2x છે તો કોમન કાઢી લો, તો ધેરફોર cos 2x કોમન.
અહીંયા વધશે 2 cos x માઇનસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. તો એનો મતલબ ક્યાં તો આ 0 અથવા જો અથવા લખ્યું હતું એટલે ત્યાં યુનિયન કરેલું. યોગગણ કેમ લીધો હતો તો કે અથવા લખ્યું હતું એટલે. ચલો તો અહીંયા તો કોસના શૂન્યનો ગણ. અહીંયા શું થઈ જશે તો કે cos x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સામે જશે 1 અને છેદમાં 2. તો આ ફરીથી આપણે જે શરૂઆત કરી હતી એવી કિંમત આવી ગઈ. cos 1/2 એટલે ધન કિંમત એટલે પહેલા ચરણમાં. હવે મારે મુખ્ય ઉકેલ નથી લખવાનો, હવે મારે ફક્ત વ્યાપક ઉકેલ લખવાનો છે. એટલે સીધી કિંમત તમારે પહેલી કઈ આવે એ વિચારવાની. ચલો તો ધન છે એટલે પહેલા ચરણમાં જ આવશે અને 1/2 એટલે π/3. તો આ થઈ ગયો તમારો y. અહીંયા શું થશે તો કે શૂન્યનો ગણ. શૂન્યનો ગણ એટલે શું થશે? કોસના શૂન્યનો ગણ તો કે 2n + 1 π/2. તમે માઇનસ લખશો તો પણ ચાલશે. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n + 1 π/4. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 cos π/3. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે તો કે nπ ± y. nπ ± y. ધેરફોર ફરીથી મુખ્ય ઉકેલ તમારો હું ગણ સ્વરૂપે જ લખું કારણ કે આપણે યોગગણ કરવાના. તો શું થશે તો કે 2nπ + 1. હા, હવે આગળ ચેક કર્યું હતું એવું ચેક કરવાની અહીંયા જરૂર નથી. કેમ તો કે અહીંયા π/4ની કિંમતો છે. આ π/4 એટલે અહીંયા ક્યાંક આવે, ઓકે, અથવા અહીંયા ક્યાંક આવે. જ્યારે nπ + π/3 ± π/3 એટલે π અહીંયા તો π/3 અહીંયા ક્યાંક આવશે આ બંનેની વચ્ચે. હવે π/3 અને π/4 વચ્ચે કશું કોમન આવવાનું જ નથી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે કરવો પડશે યોગગણ. બંને અલગ જ સેટો છે, બંને ક્યાંય ભેગા નહીં થાય કિંમતો, એટલા માટે યોગગણ લેવો પડશે. ઓકે, ખાલી કમ્બાઈન એક જ સમમાં થાય છે. ચલો એ આપણે જોયો ક્વેશ્ચન નંબર 5 એમાં. ચલો અહીંયા છે sin 2x + cos x ઇક્વલ ટુ 0. તો પહેલાં મૂકી દો sin 2xનું સૂત્ર 2 sin x × cos x + cos x ઇક્વલ ટુ 0. તો cos x બરાબર 0. ચલો cos x કોમન કાઢી લઈએ. 2 sin x + 1 ઇક્વલ ટુ 0. તો પહેલી કિંમત cos x ઇક્વલ ટુ 0 અથવા 2 sin x + 1 ઇક્વલ ટુ 0. cos x ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કોસના શૂન્યનો ગણ શું આવે તો કે 2nπ ± 1 π/2. બંનેમાંથી કોઈ પણ એક લખો. જો મિત્રો હું n પછી ડાયરેક્ટ છેલ્લે લખું છું n બિલોંગ્સ ટુ z, તમારું ભૂલાઈ નહીં જાય, નહીં તો દરેક જગ્યાએ લખવાનું. ચલો અહીંયા આવશે -1/2. તો માઇનસ બહાર કાઢી લો. sin 1/2 ક્યાં આવે તો કે π/6 પર. આ તમારો y નથી. પહેલી વખત ઋણ ક્યાં થાય છે તો કે પહેલી વખત ઋણ થાય છે તમારું ત્રીજા ચરણમાં. એટલે અહીંયા લખાશે π + π/6 7π/6. આ બિલકુલ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા આવશે તમારું 7π/6. y એટલે શું આવશે તો કે 7π/6. ચલો તો અહીંયા તો મેં કિંમત લખી દીધી. અહીંયા તમારો xનો જવાબ શું આવશે? આ પણ તમે રફમાં કરો તો પણ ચાલે. શું આવશે તો કે nπ + -1n 7π/6. તો ઉકેલનો ગણ કરો બંનેને. જો આ π/2 છે, આ 7π/6 છે, કોમન કશું નથી એટલે યોગગણ જ લખવો પડે. 2nπ + 1 π/2 n બિલોંગ્સ ટુ z યોગ nπ + -1n 7π/6 ફરીથી n બિલોંગ્સ ટુ z. ચલો આઠમું સમ. sec² 2x - ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - tan 2x. હવે અહીંયા જોજો, બહુ મસ્ત દાખલો છે. તમે આ દાખલો પૂછાય ને તો એક ભૂલ ઘણા બધા કરે છે, વારંવાર ટીચર કહે ને છતાં પણ. ચલો 1 1 તો કટ થઈ ગયું. શું વધ્યું તો કે tan² 2x અને આ બાજુ tan 2x. તો tan પણ એક ઘાત કટ. આવી ભૂલ જો કરી તો બહુ મોટી ભૂલ થઈ જશે અને એક ઉકેલ નીકળી જશે. કેમ ભાઈ tan કટ? tan 0 પણ તો હોઈ શકે. જુઓ tan 2x કોમન, tan
2x માઇનસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. તો પહેલો ઉકેલ મળ્યો મને 10ના શૂન્યોનો ગણ અને 10 2x ઇક્વલ ટુ 0 અને બીજો ઉકેલ મળ્યો 10 2x ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1. ટીચર આમાં તમે શું ખોટું કીધું? 10ના શૂન્યોનો ગણ તો છે, 10ના શૂન્યોનો ગણ છે પણ 2x માટે, x માટે 10ના શૂન્યોનો ગણ નથી. ઓકે, એનું હાફ થઈ જશે. ચલો 10 શૂન્ય ક્યાં? તો કે 2x બરાબર લખાશે n પાઈ, n બિલોંગ્સ ટુ z. અને બીજું છે મારી પાસે 10 2x ઇક્વલ ટુ 1. તો અહીંયા થોડું કામ કરી લઈએ. 1 ક્યાં થાય? તો કે 10 પાઈ બાય 4 પાસે ધન જ છે, તો આ તમારો y આવી ગયો. તો અહીંયા બીજામાં સીધું લખાશે ઓર 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ પાઈ બાય 4. રાઈટ? 10નો વ્યાપક ઉકેલ શું થશે? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ પાઈ બાય 4. એક ભૂલ કરી મિત્રો, અહીંયા માઇનસ છે, સામે જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. આ પણ +1. તો અહીંયા એકચ્યુઅલી માઇનસ આવશે. તો યસ, અહીંયા માઇનસ છે, તો પહેલી વખત માઇનસ બીજા ચરણમાં. તો બીજા ચરણમાં એટલે શું લખાશે? પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4. તો અહીંયા લખાશે 3 પાઈ બાય 4. શું લખાશે? 3 પાઈ બાય 4. તો અહીંયા મારે કરવું પડશે પ્લસ ઓર માઇનસ 3 પાઈ બાય 4 એન્ડ બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. ચલો આ x મળ્યો, તો 2x મળ્યો, તો આ થઈ ગયું તમારું n/2. અને અહીંયા પણ આ 2x મળ્યો, તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પાઈ બાય 2 પ્લસ 3 પાઈ બાય 8 પ્લસ ઓર માઇનસ. તો બંનેનો યોગ ગણ કરો એટલે તમારો રેડી થઈ જશે ઉકેલ ગણ. ઓકે, તો ઉકેલ ગણ લખાશે n પાઈ બાય 2 n બિલોંગ્સ ટુ z યોગ n પાઈ બાય 2 પ્લસ ઓર માઇનસ 3 પાઈ બાય 8 n બિલોંગ્સ ટુ z. ચલો એક લાસ્ટ સમ, 9મો દાખલો. બહુ નાની એક્સરસાઇઝ છે અને બહુ ઇઝી છે. ખાલી તમે મેં બતાવ્યું સ્ટાર્ટિંગમાં થિયરી, એટલી થિયરી યાદ રાખશો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. ઓકે, આ તમારી રકમ છે. તો sin x પ્લસ sin 3x પ્લસ sin 5x. તો જુઓ x અને 5x બંને ભેગા કરીશ તો sin 3x આવશે. તો હું પહેલાં લખું છું sin 5x. જે મોટી કિંમત છે આગળ રાખશો તો તમારું અંદર ઋણ નહીં આવે. બસ અંદર એટલે ક્યાં? તો કે બે ખૂણાઓની બાદબાકી કરશો ત્યાં s પ્લસ s, તો 2 sin cos 5x પ્લસ x 6x બાય 2 ઇન્ટુ cos 5x માઇનસ x 4x બાય 2 sin 3x બેઠું. કેમ બેઠું? તો કે અહીંયા sin 3x આવવાનું છે. જુઓ sin 3x ઇન્ટુ cos 2x પ્લસ sin 3x ઇક્વલ ટુ 0. ચલો sin 3x બંનેમાંથી કોમન, અંદર વધશે 2 cos 2x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. ફરીથી a ઇન્ટુ b આવ્યું, a ઇક્વલ ટુ 0 અથવા b ઇક્વલ ટુ 0. તો આને લખાશે cos 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1/2. પહેલી વખત માઇનસ ક્યાં થાય? તો કે બીજા ચરણમાં. બીજા ચરણમાં એટલે પાઈ માઇનસ y. ચલો 1/2 એટલે cos પાઈ બાય 3. તો કિંમત શું લખાશે yની? પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3. તો 2x ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી શકાય. જુઓ પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3 એટલે શું લખાશે અહીંયા? ચલો પહેલાં તો 2n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ 2n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ શું લખાશે? ક્યાં આગળ પહેલી વખત ઋણ છે? તો કે પહેલી વખત ઋણ છે બીજા ચરણમાં. તો પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3 એટલે 2 પાઈ બાય 3. જો બધાના ગુણાકારમાં 2 છે તો n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ પાઈ બાય 3. n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ પાઈ બાય 3. અને અહીંયા સાઇનના શૂન્યોનો ગણ એટલે n પાઈ. તો અહીંયા થઈ જશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પાઈ બાય 3. જો અહીંયા ફક્ત પાઈ બાય 3 છે, અહીંયા n પાઈ પ્લસ ઓર માઇનસ પાઈ બાય 3 છે. ઓકે, આ શૂન્યોનો ગણ એટલે તમારું બિંદુ આવશે a અને a ડેશ. અહીંયા તમારું શું થાય છે? તો કે અહીંયા n પાઈ પ્લસ પાઈ બાય 3 આવે છે. જો તમે વિચારી શકો, જો કિંમતો સેમ આવતી હોય તો બંનેમાંથી કોઈ એક સેટ પણ લખી શકો, પણ તમને પાછળ આ જ કિંમત આપી છે.
તો આપણે આ જ રાખીએ n π/3 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ યુનિયન n π ± π/3 n બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. અહીંયા તમારું આવશે π/3 2π/3 અને પાઈ. અહીંયા આવશે તમારું 0 મૂકશો તો ± π/3 એટલે થોડીક કિંમતો કોમન છે પણ બધી કિંમતો તમને એક સેટમાં મળશે એવું નહીં થાય. એટલે આ જ તમારે જવાબ રાખવો પડશે. કિંમતો કોમન થશે બંનેમાં પણ બધી જ કિંમતો કોઈ બીજા ગણમાં છે એવું નહીં થાય. ઓકે, એટલે તમારે બંનેનો યોગગણ જ રાખવો પડશે. તો આ હતી તમારી એક્સરસાઇઝ 3.4. ઉદાહરણ તમે જાતે વિચારી શકશો, ઇઝી છે. ઓકે, કોઈ પણ ડાઉટ હોય ઉદાહરણમાં તો પણ તમારે મને કહેવું. યસ, ઉદાહરણ 24. ઉદાહરણ 24 આપણે જોઈ લઈએ. એક થોડુંક ડિફરન્ટ છે. 2 cos² x પ્લસ 3 sin x ઇક્વલ ટુ 0. ચલો, cos²ને હું સાઇનમાં ફેરવી શકું તો એક વિધેય આપણે સેમ લાવી શકીએ. 1 - sin² x પ્લસ 3 sin x. બાકી આમાંથી કશું કોમન કઢાય એવું કશું છે નહીં. તો પ્લસ 3 sin x. તો મિત્રો આ તમારું એક પ્રકારનું સમીકરણ થઈ ગયું. જો માઇનસ વડે ગુણી દઉં અથવા બધાને સામે બાજુ લઈ જાઉં તો આ તમારું સમીકરણ થઈ ગયું, દ્વિઘાત સમીકરણ. જોજો, x² 2x² - 3x - 2 ઇક્વલ ટુ 0. તો 4 × 4 તો ભાગ પડશે -4x પ્લસ x -2 ઇક્વલ ટુ 0. 2 કોમન, x કોમન, x -2 પ્લસ 1 x -2 ઇક્વલ ટુ 0. એટલે બે ભાગ પડી ગયા તમારા x -2 અને 2x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. xને બદલે બેઠું sin x મૂકી દો. sin x -2 ઇન્ટુ 2 sin x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. તો આવી ગયું ગુણાકાર. તો એક થઈ ગયું sin x ઇક્વલ ટુ 2 અને બીજું થઈ ગયું 2 sin x પ્લસ 1 ઇક્વલ ટુ 0. હવે જરા વિચારો, આ શક્ય છે? આ શક્ય છે નહીં. નોટ પોસિબલ, શક્ય નથી. વાય? બિકોઝ સાઇનની કિંમત હંમેશા -1 થી 1ની વચ્ચે રહે, એના કરતાં મોટી થાય નહીં, નાની પણ નહીં થાય. અહીંયા આવશે તમારું sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2. ચલો, સાઇન પહેલી વખત માઇનસ, ત્રીજા ચરણમાં, અને 1/2 કિંમત આપણે ઓલરેડી કરી દીધું છે આગળ, π/6. બીજા ચરણમાં એટલે શું થઈ જશે? ત્રીજા ચરણમાં એટલે π પ્લસ π/6 એટલે 7π/6. તો અહીંયા તમારો ઉકેલ આવશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ nπ પ્લસ -1/n 7π/6, જ્યાં n બિલોંગ્સ ટુ z. આ દાખલામાં મેઇન વસ્તુ આ હતી. અને લાવ્યા કેવી રીતે? તો કે 1 - cos² નો ઉપયોગ કરીને. એટલે તમારું જો સમીકરણમાં આવું કશું ના થતું હોય તો તમારે આવી રીતે સમીકરણમાં કંઈક કોમન લાવવું પડે, કંઈક ગુણાકારમાં લાવવું પડે. તો આ હતા તમારા મુખ્ય ઉકેલ અને વ્યાપક ઉકેલ આધારિત દાખલા. હવે પછી પાછું નવું કંઈક, બીજી કંઈક નવી વસ્તુ સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળ વધશું. ત્યાં સુધી વંદે માતરમ.